دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے ایران مطلب اس دور کی پرشیا سے ریلیٹڈ قرآن کی اس پریڈکشن کے بارے میں جانا تھا کہ جو اگلے چند سالوں کے اندر ہی حرف بہ حرف اس طرح سے سچ ثابت ہوئی کہ جس کو دیکھ کر آج بھی اتہاسکار اپنا سر پکڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مگر اس ویڈیو کے آخر میں ہم لوگوں نے ایک بہت ہی اہم سوال چھوڑا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ وہ پرشین ایمپائر، وہ پرشینز لوگ کہ جو پچھلے ہزاروں سال سے دنیا پر راج کر رہے تھے، دنیا کی سپر پاور مانے جاتے تھے، جن کو ہرانا تو دور بلکہ ہرانے کا خواب بھی کوئی نہیں دیکھا کرتا تھا، ان کو نہ صرف مسلمانوں نے ہرایا بلکہ چند سالوں کے اندر، یا کہہ سکتے ہیں کہ پلک جھپکتے ہی مٹی میں ملا دیا۔ یہاں پر بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے ویڈیو میں قرآن کی پریڈکشن کی طرح ہی پرشین ایمپائر کے ان حالات کے بارے میں، یعنی اس کے اس طرح سے اتہاس سے مٹ جانے کے بارے میں، اتنے کم وقت کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں اتنی بڑی سپر پاور کے مٹی میں مل جانے کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی موجود تھی۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے پرشیا مطلب آج کے ایران میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک خط بھیجا گیا۔ اس خط کو بڑی ہی گستاخی کے ساتھ پھاڑا گیا، جس کے جواب میں ہی پھر نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس طرح سے میرا خط پھاڑا گیا ہے بالکل اسی طرح سے ہی پرشین ایمپائر بھی ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے گا۔ نہ صرف یہ سب کچھ ہوا بلکہ جس طرح سے ہوا اور جتنے کم وقت میں ہوا، اس نے واقعی پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے مسلمانوں نے پرشیا کو فتح کیا، اور اس خط میں کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے وہ خط کس کو بھیجا تھا، کس نے پھاڑا تھا اور کیوں پھاڑا تھا؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، ہماری اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس وقت سے کہ جب نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے بیچ ایک پیس ڈیل ہوئی، یا کہہ سکتے ہیں کہ وہی ٹریٹی ہوئی کہ جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ اندرونی دشمنوں کا خطرہ تو کافی کم ہو چکا تھا، اسی لیے نبی علیہ السلام نے اب نظر ڈالی باقی دنیا کے علاقوں پر، اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے سفیروں کے ذریعے سے الگ الگ علاقوں کے جو بادشاہ تھے، جو سردار تھے، ان کو خط بھیجنے شروع کیے۔ انہی بہت سارے خطوں میں سے ایک خط تو اس ہیریکلس یا کہیں اس ہرقل کو بھی بھیجا گیا تھا کہ جو رومن ایمپائر کا بہت مشہور اور طاقتور بادشاہ تھا، جس کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں کافی کچھ جانا ہے۔ جبکہ ایک خط اردن مطلب آج کے جارڈن کے علاقے کے حکمران کے پاس بھی بھیجا گیا تھا، جو انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو رومن ایمپائر کے انڈر ہی میں آیا کرتا تھا، مگر اس نے غرور و گھمنڈ میں سفیر مطلب کہ اس انسان کو ہی قتل کر ڈالا کہ جس کے ذریعے سے وہ خط بھیجا گیا تھا۔ اور ظاہر ہے اس دور میں کسی بھی سفیر کا قتل دنیا کے ہر علاقے میں جنگ کا اعلان مانا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے لگ بھگ 3000 کی ایک چھوٹی سی فوج اس علاقے میں ایک بڑی اور طاقتور فوج کے مقابلے میں بھیجی تھی، اور یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کے ایک ایک کر کے بڑے 3 کمانڈر تک شہید ہو گئے تھے، اور آخر میں مسلمانوں نے ایمرجنسی کی کنڈیشن میں اپنی فوج کی کمان خالد بن ولید کو سونپی تھی، کہ جس میں حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ مطلب کہ اللہ کی تلوار کا لقب ملا تھا۔ مین ٹاپک پر آگے بڑھیں تو نبی علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے ان بہت سارے خطوں میں سے ایک خط پرشیا کے اس آخری طاقتور اور مشہور بادشاہ کو بھی بھیجا گیا تھا کہ جس کو خسرو پرویز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں ہم کافی کچھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ ساتھیوں، نبی علیہ السلام کا سفیر جب اسلام کی دعوت کا یہ خط لے کر خسرو پرویز کے پاس پہنچا، اور اس نے جب اس خط کو کھولا تو پہلی لائن پڑھتے ہی اس نے اس خط کو پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ ایک عربی کی اتنی جرأت کہ وہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھے۔ مطلب خسرو پرویز گھمنڈ کی وجہ سے غصے میں آ گیا تھا، اور اس نے خط کو ہی پھاڑ کر نہیں پھینکا، بلکہ بحرین کا بادشاہ بازان کے جو اسی کے انڈر میں آیا کرتا تھا، اس کو یہ حکم بھی دیا کہ جاؤ عرب میں جا کر دیکھو کہ ایسا بھی کون گستاخ پیدا ہو گیا ہے کہ جس نے میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھنے کی جرأت دکھائی، اور اس کو معاذ اللہ فوراً گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ بحرین کے حکمران نے خسرو پرویز کے آرڈر پر اب اپنے 2 سپاہیوں کو مدینہ میں بھیجا، اور جب یہ دونوں مدینہ میں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آخر تم لوگ مجھ کو کس جرم میں اور کہاں پر لے جانا چاہتے ہو؟ جواب ملا کہ فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کی گستاخی کے جرم میں آپ کو ایک مجرم کے طور پر اس کے محل میں لے جایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ ارے تم لوگ اپنے بادشاہ کی تو خبر لو، وہ تو خود
कब का मर चुका है। ये सुनते ही वो दोनों सिपाही हैरान रह गए। दरअसल दोस्तों मामला ये हुआ था कि जब खुसरो परवेज ने बहरीन के हुक्मरान को ये ऑर्डर दिया, बहरीन के हुक्मरान ने अपने 2 सिपाहियों को भेजा, वो दोनों मदीना में आए, तो इस छोटे से पीरियड में ही फारस की सल्तनत में बहुत सारी उथल पुथल हो चुकी थी। पिछले वीडियो में भी जैसा कि हमने जाना था कि बेजेंटाइन एम्पायर मतलब कि रोमन एम्पायर से बड़ी हार के बाद अब खुसरो परवेज का ही जो एक बड़ा बेटा था उसने पहले तो अपने 18 के करीब भाइयों को कत्ल किया और खुसरो परवेज को भी कैद कर दिया और बाद में कैद में ही इसकी भी मौत हो गई थी। लेकिन अपने भाइयों को कत्ल करने वाला खुसरो परवेज का ये बेटा भी लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रह सका। अगले कुछ महीनों के बाद ही एक बीमारी की वजह से इस दुनिया से चल बसा। खुसरो परवेज के इस बड़े बेटे का एक 6-7 साल का बेटा ही बचा था जो रिश्ते में खुसरो परवेज का पोता था। उसको गद्दी पर बैठा दिया गया, मगर फौज के एक ताकतवर और असरदार कमांडर को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया। ताकत के लालच में उसने बगावत करके उसको भी गद्दी से उतार कर कत्ल कर दिया और खुद सल्तनत की कमान संभाल ली। लेकिन आम लोग तो जाहिर है शाही खानदान के ही वफादार थे, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने किसी तरह से इस कमांडर को कत्ल करके अब शाही खानदान के ही एक नौजवान जवान शेर को गद्दी पर बैठा दिया, मगर ये जवान शेर भी ज्यादा से ज्यादा 2 साल ही जिंदा रह सका। जब इसकी भी मौत हो गई तो शाही खानदान में लोगों को सिर्फ एक छोटा लड़का ही नजर आ रहा था जो काफी आवारा किस्म का था, जिसको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन क्योंकि खूनी रिश्ते के हिसाब से वही सल्तनत का असली वारिस था तो उसी को ही गद्दी सौंपने का फैसला कर लिया गया। मगर इस लड़के के भी बड़े होने का इंतजार किया गया और तब तक के लिए बुरान दुख्त नाम की एक लड़की को गद्दी पर बैठा दिया गया जो दरअसल खुसरो परवेज की एक बेटी हुआ करती थी। ये लड़की या कहिए कि ये लेडी दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर तक फारस की इस सल्तनत की गद्दी पर बैठी रही थी और बिल्कुल आखिरी वक्त में जब ये सल्तनत टूटने वाली थी तो मजबूरी में अब उस लड़के को मतलब असली वारिस को गद्दी पर बैठा ही दिया गया कि जिसके जवान होने का इंतजार किया जा रहा था। बावजूद इसके कि आसपास के सारे दरबारी अच्छी तरह से जानते थे कि वो लड़का इस गद्दी पर बैठने के काबिल ही नहीं है। हिस्ट्री की ये पूरी टाइमलाइन बताने का मकसद साथियों इतना ही था कि जिस तरह से खुसरो परवेज ने नबी अलैहिस्सलाम के खत को फाड़ा था, बिल्कुल वैसे ही उसकी फारस की सल्तनत टुकड़ों में बंटना या कह सकते हैं कि टूटना शुरू हो भी चुकी थी। अगले चंद महीनों के अंदर ही फारस की गद्दी पर एक के बाद एक इतने बेशुमार हुक्मरान बैठे, इतने बेशुमार हुक्मरान मरे कि अगर पीछे नजर डालें तो दशकों तो छोड़ो बल्कि सदियों में बैठे होंगे। खुसरो का खानदान पूरी तरीके से बिखर कर खत्म हो चुका था, टूट चुका था। एक ऐसा बंदा भी नहीं बचा था कि जो कम से कम सल्तनत की गद्दी को संभाल ले। नतीजा ये हुआ कि फारस की पूरी सल्तनत अंदरूनी तौर पर कमजोर हो गई। दरबार में मौजूद जितने भी सिपह सालार थे या वजीर थे उन्होंने अपनी अपनी साजिशें शुरू कर दी। सल्तनत के बाकी इलाकों में रहने वाले ताकतवर लोग भी अब या तो बगावतें करने लगे या फिर बगावतों के बारे में सोचने लगे। पर्शियन एम्पायर को इतनी तेजी के साथ अंदरूनी तौर पर बिखरते हुए वो ईसाई कबीले भी देख रहे थे कि जो इराक के आसपास के बॉर्डर के इलाकों में रहा करते थे। उन्होंने पर्शियन एम्पायर की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए मुसन्ना इब्ने हारिसा की लीडरशिप में एक एक करके बहुत सारे हमले शुरू कर दिए थे ताकि वो जल्द से जल्द पर्शियन एम्पायर से उन सारे इलाकों को वापस ले सकें कि जिन पर कुछ वक्त पहले पर्शियन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था। लेकिन बहुत जल्द ही उनको ये एहसास भी हो गया था कि भले ही अंदर सिविल वॉर चल रही हो, पर्शियन एम्पायर काफ़ी कमज़ोर हो चुका हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सदियों पुराना एम्पायर है, ये दुनिया की एक सुपर पावर है, इनके पास प्रोफेशनल आर्मी है, तो इनसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं लड़ा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने फ़ौरन मुसलमानों के पहले खलीफा यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मदद मांगी। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इन लोगों की इस रिक्वेस्ट को कबूल किया और मदद के तौर पर अपनी एक फ़ौज मुसलमानों के सबसे बड़े सिपह सालार यानी कि हज़रत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में इनकी मदद के लिए भेजी। दोस्तों याद रहे कि उस दौर का ये ईरान हद से ज़्यादा बड़ा हुआ करता था और आज के दौर में ये जो कुवैत है, इराक है, सीरिया का एक बड़ा इलाका, ये सब कुछ ईरान के ही अंडर में आया करता था। इसीलिए हज़रत खालिद बिन वलीद ने पर्शियन एम्पायर के खिलाफ अपनी जो कैंपेन शुरू की थी उसकी शुरुआत उसी कोने से हुई थी कि जहां पर आज के दौर में छोटा सा अरब देश मतलब कि कुवैत मौजूद है। कुवैत को जीतने के बाद अब पर्शियन एम्पायर अलर्ट हो चुका था और उसकी समझ में आ चुका था कि जिनको हम हल्के में ले रहे हैं वो कोई मामूली लोग नहीं हैं। इसीलिए इन लोगों ने अब एक के बाद एक बड़ी बड़ी फौजें भेजना शुरू कर दी और सिर्फ 1 साल के अंदर हज़रत खालिद बिन वलीद ने 11 बड़ी जंगों में कामयाबी हासिल की।
فرات ندی کے آس پاس کے لگ بھگ سارے ہی چھوٹے بڑے شہر فتح ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کی نظر اب مدائن نام کے اس شہر پر تھی کہ جو اس دور میں پرشین ایمپائر کی کیپٹل مطلب کہ راجدھانی تھا، اور آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو عراق کے علاقے میں ہوا کرتا تھا۔ اب اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے دونوں بڑی طاقتوں میں سب سے بڑی ایک جنگ ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی مسلمانوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ آ گیا کہ مسلمانوں کی ایک لگ بھگ 20,000 کی فوج کے جو دوسرے بارڈر پر مطلب سیریا میں کہیں موجود تھی، اس کو رومن ایمپائر کا بادشاہ ہیراکلس اپنی ایک بہت بڑی فوج کی مدد سے گھیرے کھڑا تھا، اور رومن ایمپائر کی بڑی فوج کے سامنے وہ چھوٹی سی 20,000 کی فوج کسی نہ کسی طرح سے باہر سے مدد آنے کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ اسی لیے حضرت خالد بن ولید کو اوپر سے یہ آرڈر ملا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے تم اپنی 10,000 کی فوج لے کر دوسرے مورچے پر یعنی کہ رومن ایمپائر کے خلاف پہنچو، مگر ہاں ساتھ ہی باقی بچی ہوئی 10,000 کی فوج مثنہ ابن حارثہ کی لیڈرشپ میں وہیں پر چھوڑ دو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرشین ایمپائر اس طرف سے عربوں پر حملہ کر دے۔ ورت نوٹسنگ بات یہ ہے کہ ہوا بھی کچھ ایسا ہی، کیونکہ جیسے ہی فارس کی فوج کو یہ انٹیلیجنس ملی کہ خالد بن ولید اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر رومن ایمپائر کی طرف جا چکے ہیں اور مسلمانوں کی ایک بڑی فوج آلریڈی وہیں پر موجود ہے، یہاں کا ڈیفنس کافی کمزور ہو چکا ہے، تو انہوں نے اب رستم کو اپنا سپہ سالار بنا کر مثنہ ابن حارثہ کی فوج پر حملہ کرنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ دوسری طرف اسی وقت ہی مدینہ کے اندر پہلے خلیفہ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ چن لیا گیا تھا۔ مثنہ ابن حارثہ فوراً مدینہ پہنچے، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کے جنازے میں بھی شامل ہوئے، اور بعد میں دوسرے اور نئے خلیفہ مطلب حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے یہ ریکویسٹ کی کہ جلد سے جلد ہماری مدد کریں، ورنہ اگر رستم کی فوج نے حملہ کر دیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے 2 دن مسلمانوں کو جوش دلا کر جہاد کا حکم دیا، مگر کوئی بھی انسان فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس کی 2 وجہ تھیں۔ پہلی تو یہ کہ مدینہ کے بچے کو یہ بات پتہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید دوسرے مورچے پر یعنی کہ رومن ایمپائر کی طرف ہیں، جبکہ دوسری وجہ تھی فارس مطلب کہ پرشیا کی فوج کا وہ خوف بورڈر کہ جو عرب کے لوگوں میں پچھلی کئی صدیوں سے بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن آخر کار تیسرے دن خطبے کے بعد ایک شخص مجمع سے کھڑے ہو ہی گئے اور انہوں نے کہا کہ میں لڑوں گا۔ ان کا نام تھا حضرت ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی، جو دراصل انہی مختار ثقفی کے والد مطلب کے فادر تھے کہ جنہوں نے بعد میں حضرت امام حسین کے قاتلوں سے چن کر بدلہ لیا تھا اور عراق کے علاقے میں اپنی سلطنت قائم کی تھی۔ دوسری طرف پرشین ایمپائر میں بھی ان کی تیاری کمپلیٹ ہو چکی تھی، اور جو خاتون یعنی کہ جو لیڈی وہاں پر حکمران تھی اس نے آرڈر دے دیا تھا کہ عربوں کو ختم کر ڈالو۔ مدینہ سے بھی اب حضرت ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی کی لیڈرشپ میں لگ بھگ 2-3 ہزار کی فوج روانہ کر دی گئی تھی۔ رستم کے انڈر میں اس کے 2 سپہ سالار تھے، ایک تھا جابان، ایک تھا نرسی، اور پلاننگ یہ تھی کہ مسلمانوں کی فوج پر 3 طرف سے حملہ کر کے ان کو بری طریقے سے کرش کر دیں گے، لیکن ہوا اس کا بالکل الٹا، کیونکہ پہلے تو جابان کی فوج کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، پھر باری آئی نرسی کی، اس کی بھی ہار ہوئی اور اس کے تو لگ بھگ 30,000 کے قریب فوجی مارے گئے تھے۔ اتنی بری ہار کی خبر جیسے ہی پرشین ایمپائر کی حکمران یعنی کہ اس لیڈی تک پہنچی، وہ غصے سے لال ہو گئی اور اس نے اپنا سارا غصہ رستم کے اوپر اتارا اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہماری فوج کا مورال دن بدن گرتا جا رہا ہے، ہماری فوج کے حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اس نے اس بار مردان شاہ کو اپنی فوج کا کمانڈر بنایا اور وہ ایک بڑی فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں پہنچا۔ دونوں فوجیں اس وقت آمنے سامنے ہوئیں کہ جب ان دونوں کے بیچ میں ایک بہت ہی پتلا سا پل موجود تھا، یعنی پل کے ایک طرف مسلمانوں کی فوج تھی تو دوسری طرف مردان شاہ کی فوج تھی۔ جنگ کرنے کے لیے اب دونوں فوجوں میں سے کسی ایک جنگ کو وہ پل پار کر کے ایک طرف آنا ہی تھا۔ مسلمانوں نے آرام شاہ کو پل کے اس طرف آنے کا آفر دیا، لیکن آرام شاہ نے کہا کہ تم لوگ ادھر آ جاؤ، مگر جیسے ہی مسلم فوج نے وہ تنگ سا پل پار کرنا شروع کیا، فوراً ہی آرام شاہ نے دھوکے سے حملہ کر دیا۔ تیروں اور ہاتھیوں کے ذریعے سے دیکھتے ہی دیکھتے لگ بھگ 4,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ معاملہ یہ بھی تھا کہ عربی سپاہیوں کے جو گھوڑے تھے وہ ہاتھیوں کو جنگ میں اس طرح سے پہلی بار دیکھ رہے تھے، اس لیے پوری مسلم فوج میں ہی افراتفری کا ماحول بن گیا اور بہت سارے عام سپاہیوں نے تو ادھر ادھر جان بچانے کے لیے بھاگنا بھی شروع کر دیا۔ مگر ابھی بھی خاص بات یہ تھی کہ مثنہ ابن حارثہ اس مسلم فوج کے خلاف تھے کہ جو پل پار کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور جس پر دھوکے سے حملہ کیا گیا تھا۔
मुसन्ना इब्न हारिसा अभी भी पुल के दूसरी तरफ ही अपने एक फौजी टुकड़ी को लेकर खड़े हुए थे। ऐसे अफरा तफरी के माहौल में मुसलमान न सिर्फ एक बार फिर से मुसन्ना इब्न हारिसा की लीडरशिप में इकट्ठे होने में कामयाब रहे, बल्कि उन्होंने इस जंग का पासा पलट दिया, यानी आखिर में एक बार फिर से ये जंग मुसलमानों ने ही जीत ली थी। इसीलिए जैसे ही इस जीती हुई जंग के भी हार जाने की खबर ईरान की राजधानी पहुंची तो फौरन उस लेडी हुक्मरान को गद्दी से हटा दिया गया और फाइनली उस 17 साल के लड़के को ही गद्दी पर बैठा दिया गया कि जिसके जवान होने का इंतजार किया जा रहा था। और इस लड़के के गद्दी पर बैठ जाते ही पर्शियन एम्पायर ने अब ये भी फैसला कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा, अब एक बड़ी जंग की ही तैयारी कर लो। यानी पर्शियन एम्पायर ने अब इसको अपने लिए करो या मरो का मामला बना लिया था। दूसरी तरफ मदीना में जब इस बात की खबर पहुंची कि फारसी लोग तो अपनी सबसे बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो मदीना में भी इसके काउंटर में तैयारी शुरू की गई और लगभग 30,000 की एक फौज इकट्ठी हुई, जिसका सिपह सालार नबी अलैहिस्सलाम के मामू हजरत साद इब्न अबी वक्कास को बनाया गया। दरअसल पर्शियन एम्पायर और मुसलमानों के बीच होने वाली ये वही ऐतिहासिक जंग थी कि जिसको जंग कादसिया के नाम से याद किया जाता है। दोनों फौजें अब कादसिया के मैदान में आमने सामने थीं। जंग शुरू होने से पहले दस्तूर के मुताबिक रुस्तम की तरफ इस्लाम का पैगाम भिजवाया गया, जिसको उसने मजाक उड़ाते हुए ठुकरा दिया। दूसरी तरफ इत्तेफाक की बात ये थी कि जैसे ही जंग का दिन करीब आया था, वैसे ही मुसलमानों की फौज के जो सिपह सालार थे यानी कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास, वो काफ़ी बीमार हो गए थे और जंग के मैदान में खड़े होने के काबिल नहीं थे। वो मैदान के पास ही में मौजूद एक किले के अंदर थे, जहां से वो न सिर्फ जंग के मैदान का पल पल का हाल जान रहे थे, बल्कि कह सकते हैं कि वहीं से ही अपनी फौज को लीड भी कर रहे थे। साथ ही साथ उस वक्त तक दूसरे मोर्चे पर यानी रोमन एम्पायर की तरफ से मुसलमानों को एक बड़ी जीत भी मिल चुकी थी, इसीलिए वहां से भी मुसलमानों की लगभग 6,000 की फौज इन लोगों की फौज में आकर मिल गई थी, जिससे मुसलमानों के हौसले अब और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। इसके बाद घमासान की जंग शुरू हुई। इस जंग में जहां एक तरफ फारसियों के 10,000 लोग मारे गए तो 2,000 के करीब मुसलमानों की भी जानें गई थीं। इस जंग में मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक और घातक चीज फारसियों के हाथी साबित हुए, क्योंकि अरबी सिपाहियों ने भी इससे पहले जंग के मैदान में हाथियों का सामना नहीं किया था और खास तौर से इन लोगों के जो फुर्तीले घोड़े थे वो इन हाथियों को देखकर घबरा जा रहे थे और घबराकर उल्टे पांव भाग रहे थे। दिन रात जंग चलती रही और मुसलमानों की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं, मगर किसी भी तरीके से मुसलमानों के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था यानी कि फारसी हाथी, उनका कोई भी हल नहीं निकल पा रहा था। मगर तभी एक मंसूबे के तहत अब मुसलमानों ने इन हाथियों को जख्मी करना शुरू किया और ख़ास तौर से इनकी आंखों पर वार करना शुरू किया। ये प्लान काम कर गया, क्योंकि जैसे ही हाथी थोड़ा बहुत भी घायल होते थे या स्पेशली अगर अंधे हो जाते थे तो अब अपनी फौज पर ही दुम दबाकर दौड़ना शुरू कर देते थे। यहाँ से जंग का पासा पलटता चला गया और हालात ऐसे बने कि फारसियों का सबसे बड़ा कमांडर यानी कि रुस्तम भी इस जंग में मारा गया। रुस्तम के मारे जाने के बाद फारसी फौज के हौसले टूट गए और वो अपनी जान बचाने की खातिर भाग निकले। मुसलमानों ने भी जब खाली मैदान देखा तो वो आगे बढ़ते ही चले गए और बहुत सारे अलग अलग इलाकों में छोटी बड़ी जंगें करके इलाकों को जीतते गए और आखिरकार पर्शियन एम्पायर की जो राजधानी मतलब कि मदाइन शहर था वहां तक पहुंच गए। ये शहर एक नदी के पास आबाद था। फारसी लोगों ने मुसलमानों के डर से कि ताकि ये शहर के अंदर एंटर ना हो जाएं, उस पुल को ही तोड़ दिया कि जिसके जरिए से इस शहर के अंदर आया जा सकता था। लेकिन मुसलमानों ने खुदा का नाम लेते हुए अपने घोड़ों को नदी में ही दौड़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब महल के अंदर बंद फारसी लोग घबरा गए और उनको लगा कि शायद ये इंसान नहीं कोई और मखलूक है कि जिसको किसी चीज का डर ही नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से भाग निकले। दोस्तों, इसी वाक़ये पर नजर डालकर ही डॉक्टर इकबाल ने वो मशहूर शेर लिखा था कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। किस्सा मुख्तसर ये है दोस्तों कि अब पर्शियन एम्पायर की राजधानी पर मुसलमानों का कब्जा था। खुसरो परवेज का जो महल था, जो ताज था, या कहें तो वो जो तख्त था कि जिसके ऊपर बैठकर ही उसने गुरूर में नबी अलैहिस्सलाम के खत को फाड़ा था, वो सब कुछ अब मुसलमानों के कंट्रोल में था। और हैरानी की बात यह है कि मुसलमानों को ये सब जीतने में, पर्शियन एम्पायर के टुकड़े करने में चंद महीने का ही वक्त लगा था। दोस्तों, 636 ईस्वी में ये मशहूर और ऐतिहासिक जंग यानी कि जंग कादसिया हुई थी और फिर अगले 6 साल तक ज़ैग्रोस पहाड़ ने मुसलमानों और पर्शियन एम्पायर के बीच बॉर्डर का काम किया था। मतलब ज़ैग्रोस पहाड़ के एक तरफ मुसलमान रहते थे तो दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर था। ये ज़ैग्रोस माउंटेन्स, ये पहाड़ वही हैं जो दरअसल ज़मीनी एंगल से ईरान की एक सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं और जिनके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में बात भी कर चुके हैं, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से देख
सकते ہیں۔ لیکن پھر 642 عیسوی میں کہ جب حضرت عمر کو خلیفہ بنے ہوئے 8 سال کا وقت بھی ہو چکا تھا، تب آپ نے پرشین امپائر کے باقی بچے ہوئے علاقے پر بھی، یا کہیں تو آج کے ایران کے زیادہ تر علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کا آرڈر دیا۔ ایک ایک کر کے کیمپین شروع کی گئی اور پھر اگلے چند سالوں کے اندر آج کے دور کا پورا ایران بھی مسلمانوں کے انڈر میں تھا۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد لگ بھگ 18 سے 20 سال کے اندر ہی ہو گیا تھا۔ باقی دوستو، اس ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت لگی ہے، تو اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو سچ میں انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور ہاں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔